Я приветствую всех присутствующих. Хотела бы спросить, есть ли какие-то срок времени, чтобы они полностью выздоровелись? Есть такое выздоровление срок? Или есть tamamilə sağalmaq üçün bir vaxt tələb olunurmu? Сколько времени нужно? Я скажу одно предложение, и Сефа продолжит. Но нужно понимать, что этот вопрос, если его задать специалисту, любому, ну, я не имею в виду нас, то за сколько времени можно вылечить аутизм и все его проявления? Ответ будет простой. С этим надо жить. К этому надо приспосабливаться, лечения нет и быть не может. Bir mütəxəssisə, bizdən fərqli olaraq başqa bir mütəxəssisə də əgər belə bir sual vermiş olsanız ki, hansı müddətə siz tamamilə müalicəni aparacaqsınız, bizə daha doğrusu sizə mütləq şəkildə bu cavabı verəcəklər ki, bu simptomlarla sadəcə olaraq yaşamaq lazımdır. Bu xəstəlik deyil. Və əziz tamaşaçılarımız, demək, bu xəstəlik hesab olunmur. David bəy hal-hazırda onu da qeyd etdi ki, bu simptomlar xəstəlik hesab olunmur. Ümumiyyətlə, bütün dünya autizmi xəstəlik hesab etmir. Eləcə də Azərbaycanda bunu xəstəlik hesab etmirik. Sadəcə olaraq bu simptomlarla yaşamaq lazımdır. Amma bu simptomların da içərisindən o uşaqların bacarığını üzə çıxartmaq lazımdır. Хотите продолжить? Очень хочу продолжить. Значит, на сегодняшний день есть очень такая сильная тенденция, которая пропагандируется именно вот на Западе, ну, в частности в Израиле, очень прям много пропаганды. Родители пытаются убедить, что с этим ничего не надо делать. Heç eləmək lazım deyil. Heç etmək lazım deyil. Микрофонla Есть такие родители, они не признают, что их дети с такими болезнями болеют. Var valideynlər ki, onlar ümumiyyətlə qəbul etmirlər ki, onların uşağında belə bir simptomlar var, hətta müalicəyə də getmirlər. Да, это называется спрятать голову в песок, быть как страус. Bu deməkdir ki, başını içərisində gizlədirsən. А я говорю про именно пропаганду, идеологию. То есть, что да, вот у вас родился такой ребенок, у него есть право быть таким, оставьте его в покое. То есть, в 12 лет он у вас ходит в памперсы, да, значит, у него есть право это делать. 12 yaşında, да. Minutuşku. Buyurun. 12 yaşında onun öz hüquqları yaranır. Hər hansısa bir hüququ misal olaraq çəkir ki, o pampersdə evdə oturub və gəzmək istəyirsə, bu onun hüququdur və bu yaşam tərzini özü o qəbul eləyir. Qəbul etməlidir. Прошу вас. Многие родители это не принимают, поэтому на этой почве есть достаточно много конфликтов. Çox valideynlər bunu qəbul etmirlər və bununla da bağlı bir çox problemlər Daha doğrusu etmək istəmirlər. Мы, как понятно, тоже эту позицию не принимаем. Bu pozisiyanı qəbul etmirlər. Потому что мы считаем, что у каждого ребенка есть право прожить свою созидательную жизнь, и надо ему в этом по максимуму помочь. То есть, если ребенок родился с какой-то проблемой, с каким-то повреждением, то нужно сделать все для того, чтобы помочь ему это исправить. Buyurun. Deməli, bayaq dediyimiz kimi, hər bir uşağın öz hüquqları var və hüquqlar o elə yaşamaq tərzini, o simptomla artıq qəbullanıbsa, onu yaşamaq istəyirsə, onun öz hüququ var. Ona biz kömək eləməliyik, valideyn olaraq, mərkəz olaraq ki, biz ona çalışıb kömək edib bu həyatı rahat və davam etsin. Davam etsin. Вот. Тут, естественно, возникает следующий вопрос. А можно ли помочь каждому ребенку? Да? Ответ, к сожалению, нет. Təəssüflər olsun ki, burada hər bir uşağa individual yaşayıb, hər bir uşağa sağaltmaq və kömək etmək olar. Təəssüf edir ki, xeyr. Yəni, mümkün olmayan bir şey ola bilər. Но есть очень много детей, которым можно помочь. Bəzi uşaqlar da var ki, həqiqətən də çox uşaqlar var ki, kömək eləmək olur və yəqin ki, həmin o simptomlar aradan qalxır. От чего это зависит? Это зависит от того, насколько сильно у ребенка повреждена центральная нервная система. Mərkəzi sinir sistemi. Sinir sistemi nə qədər zərər görüb və bu ondan asılıdır və bu gələcəkdə özünü biruzə verir. Amma başqa şeyləri demir də, istəklərini demir. Tutaq ki,
Bu cizgi filminin əgər mahnısını sevirsə, o onu dəfələrlə qoyur, qulaq asır, sonra özü oxuyur onu. Hə, nə gözəl, nə gözəl. Можно делать. Если ребенок себя обслуживает, то это выглядит как средняя степень. Əgər uşaq özünə qarşı o qulluğu varsa, məsələn, bax sizdən su istəyirdi. Yusif xanım deyir ki, bu orta səviyyə deməkdir. Aha. Мы с такими очень хорошо работаем, как бы с хорошими результатами. Но по телефону, опять же, сказать нельзя. Я вам скажу почему. Потому что вот то, что мама изложила, что это хорошо, очень часто мы обнаруживаем, что родители склонны преувеличивать как бы возможности своего ребенка. То есть мы неоднократно видели, что вот рассказывают вот и то, и это, а потом ребенок приходит, а оказывается, что нет. Оно, конечно, да, но есть вот, то есть на самом деле нет, да. То есть это... Buyurun.